السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ بعض لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ بے شمار دفعہ دھوکہ کھاتے اور کھاتے رہتے ہیں، تو بعض دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، انہیں بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں بندہ بڑا ذہین ہے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، اور ذہین ہونے کی وجہ سے اسے دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں تو جنہیں دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے ان کی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اور جنہیں دھوکہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے ان کی کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی۔ اور یہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس لیے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہونا ہمارے لیے ہمیں بڑی مدد فراہم کرتا ہے، ہم اچھے برے کی اور صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں، ہم ان کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو کرٹیکل تھنکنگ کی بات لیتے ہیں۔ کرٹیکل تھنکنگ از دا سسٹمیٹک ایویلویشن اینڈ انالیسس آف انفارمیشن۔ دیکھیں، ایک بڑے اچھے طریقے سے، اچھے سسٹم کے تحت اگر ایک بندہ معلومات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آئیڈیاز کا تجزیہ کرنے کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور اس انفارمیشن اور آئیڈیاز کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا، کوئی رائے قائم کرنا، تو یہ کہلواتا ہے ایک انسان کا کرٹیکل تھنکر ہونا۔ اور اس کے بہت سارے فوائد مزید جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے جو کی کمپوننٹ ہیں، اس کے جو چیدہ اس کے جو حصے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ تعداد کے اندر 5 ہیں، اور پہلا ہے تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا، اینالائز کرنا۔ تو یہ پہلا ہے، بریکنگ ڈاؤن انفارمیشن انٹو اٹس کمپوننٹس پارٹس ٹو انڈرسٹینڈ ریلیشن شپس اینڈ پیٹرن۔ دیکھیے گا، بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اگر ہم اس کو بہتر سمجھنے کے لیے، اگر ہم اس کے حصوں کو اور ان حصوں کا آپس میں جو تعلق اور ریلیشن شپ ہے، تو یہ کہلواتا ہے انالیسز، تجزیہ کرنا۔ اور دوسرا ہے ایویلویشن، یعنی ان کی قدر و قیمت کا، ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ assessing the credibility, relevance and significance of information۔ جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی صداقت، ان کا کتنا وہ ریلیونٹ یا متعلقہ ہیں، اور کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، تو یہ کہلواتا ہے ایویلویشن، یعنی اس کا کسی بات کا تخمینہ لگانا۔ تو پہلا ہے انالیسس، دوسرا ہے ایویلویشن، اور تیسرا ہے انفرنس۔ یہ انفرنس کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز سے جو منطقی رائے قائم کرنا، وہ کہلواتا ہے، یعنی ایک ڈپینڈیبل اور زیادہ بہتر رائے قائم کر لینا، تو دیٹ از کالڈ انفرنس۔ تو یہ تیسرا حصہ یا کمپوننٹ ہے لاجیکل تھنکنگ کا۔
क्रिटिकल थिंकिंग का। चौथा है एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसाइज आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट अ क्लेम और डिसीजन। देखें, ऐसी आप आर्गूमेंट या दलीलें आप पेश करते हैं अपने दावे को सच साबित करने के लिए या अपने फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए, फैसला करने के लिए। अब ये वो काम है जो वकला करते हैं। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन। और पांचवा और आखिरी जो कलीदी हिस्सा है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बेपनाह अहमियत का हामिल है ये। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये पेचीदा किस्म के जो मसाइल हैं, पेचीदा किस्म के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना और एक क्रिटिकल थिंकिंग के प्रिंसिपल के तहत उन्हें हल करने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। अगले हिस्से के अंदर जाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ जो खवास हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और ये भी तादाद के अंदर 5 हैं। पहला उनमें से है क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, अ डिज़ायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। एक इंसान के अंदर ये ख्वाहिश रहे कि वो नई मालूमात को हासिल कर सके और समझ सके। तो ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल थिंकिंग का, जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी और जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं तजस्सुस। दूसरा है स्केप्टिसिज्म, ये है शक करना। स्केप्टिसिज्म क्या है? शक करना। अ हेल्दी डोज ऑफ डाउट एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशन, एक शक व शुबा की एक सेहतमंदाना मकदार जो है, और जो मफरूज़े हैं, मफरूज़ों पे सवाल उठाना, मफरूज़ों को क्वेश्चन करना। तो ये है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किस बात का? क्रिटिकल थिंकिंग का। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? द एबिलिटी टू सेपरेट पर्सनल बायसेस एंड इमोशंस फ्रॉम एवेल्युएशन प्रोसेस। बड़ी अहमियत की हामिल बात है, बड़ी अहमियत। कैसे अहमियत की हामिल बात है? हमारे जो ज़ाती तासुबात होते हैं ना, हमारे जो ज़ाती तासुबात होते हैं, हम उनको बीच में ले आते हैं, और जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, कि जिसकी वजह से चीज़ें, सारा मामला पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या करना है? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हमने ज़ाती जो तजुर्बे जो हैं, तासुबात, जो जज्बात हैं, उनको इसका हिस्सा नहीं बनने देना, उसकी दखल अंदाजी नहीं होने देनी, ताकि हम बामकसद किस्म की सरगर्मी कर सकें, एक्टिविटी कर सकें। तो ये दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। और तीसरा है, तीसरा भी हो गया। चौथा है ओपन माइंडेडनेस। अब ये ओपन माइंडेडनेस क्या होती है? अ विलिंगनेस टू कंसिडर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड एविडेंस। एक आपका पर्सपेक्टिव है, एक आपका नुक्ता नज़र है, एक आपके पास एविडेंस है, ये शहादत है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हमने बनना है, लिहाजा ओपन माइंडेड बनने के लिए ये ज़रूरी है कि जो दूसरे बंदे के जो नुक्ता नज़र है, जो उसका जिस ज़ाविये से वो देख रहा है, आप बड़ी दिलचस्पी से, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के आप उसको एवेलुएट करें और उसे नज़रअंदाज न करें अपने जज्बात की वजह से, अपने तासुबात की वजह से। और आगे जो पांचवी बात है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। ये क्या होती है? द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स।
اب یہ ایک بندہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے کہ جو کمپلیکس پیچیدہ قسم کی جو معلومات ہیں، جو پیچیدہ قسم کی جو معلومات ہیں، ان کو انسان حصے بکھرے کر سکے، اس کے انسان حصے بکھرے کر سکے، اس کو انسان مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر سکے، تو یہ کہلواتا ہے انالیٹیکل تھنکنگ۔ پہلے ہم نے بات کی کہ بھئی اس کے کیا حصے ہیں، کیا کمپوننٹس ہیں، کیا سیگمنٹس اور سیکشنز ہیں، اور دوسرا ہم نے بات کی کہ اس کے کیا خواص ہیں، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اور تیسرے مرحلے میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بینیفٹس آف کریٹیکل تھنکنگ۔ تو بھئی ہم بینیفٹس تو ٹھیک ہے، ہم کریٹیکل تھنکنگ کریں گے، مگر اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس کے 5 بڑے اہم فوائد ہیں جی۔ اور پہلا کیا ہم نے کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلا ہم نے کرنا ہے جی کہ امپرووڈ ڈیسیژن میکنگ۔ اس کی وجہ سے ہماری فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے، امپرووڈ ڈیسیژن میکنگ، اور یہ پہلا بینیفٹ ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ enables individuals to make informed evidence based decision۔ یہ جو ایک انسان کا ڈیسیژن میکنگ اگر بہتر ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ایک انڈیویجول جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ساری یا بہت ساری معلومات اکٹھی کر کے پھر کوئی فیصلہ کرے، اور شہادتوں کی بنیاد پہ، ثبوتوں کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہ پہلا بڑا بینیفٹ ہے جسے کہتے ہیں امپروو ڈیسیژن میکنگ، کہ ہماری ڈیسیژن میکنگ کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انہانسڈ پرابلم سالونگ، ہماری مسائل کو حل کرنے کی ہماری جو صلاحیت ہے وہ بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ ہیلپس انڈیویجولز آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس کمپلیکس پرابلم۔ یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس جو پیچیدہ قسم کے جو مسائل ہیں ہم ان کی شناخت کر سکیں، اور ہم ان کا خاطر خواہ ہم اس کو رسپونڈ کر سکیں۔ تو یہ ہوا انہانسڈ پرابلم سالونگ۔ اور تیسرا جو بڑا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، وہ ہے انکریز کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ فاسٹر انوویٹو تھنکنگ اینڈ آئیڈیا جنریشن۔ اب چونکہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے ہماری جو کہہ لیں کہ ہم بڑے اچھے ہم لوگ آئیڈیاز جنریٹ کر لیتے ہیں، ہم لوگ آئیڈیاز کو جنریٹ کر لیتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں، اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے ہماری گویا کہ تخلیقی صلاحیت جو ہے، انوویٹو قسم کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ چوتھا جو اس کا بڑا بینیفٹ ہے، وہ بیٹر کمیونیکیشن، ہماری کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ انیبلز انڈیویجولز ٹو آرٹیکولیٹ دیئر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز کلیئرلی اینڈ افیکٹولی۔ ایک بندہ جو کریٹیکل تھنکر ہے وہ اپنے جو اس کے خیالات ہیں اور جو آئیڈیاز اس کے پاس ہیں ان کو بڑے کلیئرلی اور بڑے مؤثر انداز کے اندر دوسرے بندے تک یا باقی لوگوں تک پہنچانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بیٹر کمیونیکیشن۔ پانچواں اور آخری جو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ ہے کہ پرسنل گروتھ۔ اب پرسنل گروتھ کیسے ہوگی؟ کریٹیکل تھنکنگ پروموٹس انٹیلیکچوئل ہیوملٹی، سیلف اویئرنیس اینڈ لائف لانگ لرننگ۔ اب یہ کیا ہوا؟ پرسنل گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک انسان کے اندر انٹیلیکچوئل ہیوملٹی پیدا کرتا ہے، یعنی آپ اپنی رائے کے بارے میں کوئی متکبر انسان نہیں ہوتے، آپ کوئی گستاخ انسان نہیں بنتے، آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور انکساری ہوتی ہے، اور آپ اپنے بارے میں زیادہ آگاہی رکھتے ہیں، زیادہ سیلف اویئرنیس رکھتے ہیں، اور آپ زندگی بھر سیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہوا
पर्सनल ग्रोथ इस तरीके से होती है। अब इसके 5 बहुत ही अहम फ़वाइद जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, वो भी मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए। अब हम बात करेंगे आखिरी मरहले के अंदर, हमारी बात कुछ इस तरह से होगी कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। हम अपने अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपसे 5 तरीके अर्ज़ करूँगा। पहला तरीका क्या है कि प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव रीडिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। अब ये हम लिसनिंग तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव लिसनिंग की। हम रीड तो करते हैं, लेकिन रीडिंग एबल तो होनी चाहिए, जो आजकल बहुत कम हो गई है। और दूसरा कि एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। ये कैसे होगा? engage with information, engage with information by asking questions, making connection and evaluating evidence। देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उसके साथ engage हो जाएं। कैसे हो जाएं? सवालात करें और कई सवालात करें और मेक कनेक्शन, उनके आपस में कनेक्शंस डेवलप करें और जो एविडेंस है उस एविडेंस को आप एवेलुएट करें। जो शहादतें हैं उन शहादतों को आप एवेलुएट करें। और दूसरी बात क्या है? देखिए, हाउ टू डेवलप इट, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो है कि आस्क क्वेश्चन। आस्क वो क्या होगा जी? एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड स्केप्टिसिज्म बाय आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ। देखिए, 3 तरह के जो सवालात हैं, सवालात की 3 कैटेगरीज हैं। और एक सवाल वो है कि जो व्हाट से शुरू होता है कि भाई क्या, आप क्या कर रहे थे। और दूसरा है कि व्हाई, भाई आप ये क्यों कर रहे थे। और तीसरा हाउ, आप ये कैसे कर रहे थे। तो एक जो पहला व्हाट है उसके तहत आप जितने ज़्यादा सवालात पैदा कर सकते हैं वो पैदा कीजिए। और दूसरा कि वाई, भाई आप ये क्यों कर रहे थे, इसके तहत भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जनरेट कीजिएगा। और आखिरी कि हाउ, कैसे भाई आप कर रहे थे। तो ये आप जितने ज़्यादा हम सवाल करेंगे इतनी ज़्यादा हमारे अंदर कह लें कि वो तख्लीकी सलाहियत और ब्रेन पावर, मेंटल पावर और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। आगे जो इसका तीसरा तरीका है वो है कि सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, कि भाई आप मुख्तलिफ तरह के लोगों से बात किया करें। किसी एक राय पे आप अटक ना जाएं। कोई पता नहीं, बाद में आपको जो ऐसी राय मिलेगी जो इस राय की निस्बत बहुत बेहतर, बहुत अच्छी होगी। लिहाजा इस वजह से आस्क डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय लें। और पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी अच्छी राय मिल जाएं, लेकिन आप रुके नहीं। क्या पता बाद में जो आपको राय मिलेगी, आपको कोई ओपिनियन मिलेगी, वो इससे भी अच्छी होगी। और चौथा क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन योर थिंकिंग। आप अपनी, आपकी जो सोच है उससे आप पलट के देखा करें और उस पर रिफ्लेक्ट किया करें। रेगुलरली एग्जामिन योर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड बायसेस। आपका अपना जो सोचने का अंदाज है, आपके अपने जो तसुबात हैं, बार बार पलट के इनको देखें कि भाई वाई इज इट लाइक दैट। और पांचवा और आखिरी तरीका कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेज। कुछ तो क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइजें होती हैं, उनके अंदर हम एंगेज हो जाएं। और वो कौन सी हैं? वो हैं कि पजल्स हैं, जो भी पजल्स हैं उनमें आप एंगेज हों और डिबेट किया करें और दूसरों के मसाइल में दिलचस्पी लें। दूसरों के मसाइल, आप कहेंगे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बाय कल्टीवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंडिविजुअल, आई थिंक कि ये एक इंसान को बहुत बेहतर, बहुत कैपेबल और बहुत हद तक कह लें कि फूल प्रूफ इंसान बनाती है। हमें बेशुमार बेनिफिट की यहाँ मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।